चलो धोरण 10 मारा वाला बाळको केम छो दरेक बाळको मजामां? सरस आजना आ सरस मजाना लेक्चरनी अंदर दरेक बाळकोनुं हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे चेप्टर 20 आपणे भणी रह्या हता सामाजिक समस्याओ अने પડકારો। हवे एनी अंदर आपणे पहोंच्या हता आतंकवाद। बराबर त्यां सुधी आपणे आगळ भण्या हता એટલે હવે આપણે મુદ્દો જોવાનો છે આતંકવાદ। ચાલો હવે જો આતંકવાદ એટલે હવે આ શબ્દથી કોઈ અજાણ નથી। નાના મોટા સૌ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આતંકવાદ કોને કહેવાય। आ जे शब्द है ये आपणा माटे हवे अजाण्यो छे नहीं। छतां अहींया आगळ आपणने एक पेरेग्राफनी अंदर एनी समजूती आपेली छे तो सौथी पहेला जोई लईए। 21મી सदीमां आतंकवाद मानव समाज माटे एक समस्या बनेल छे। जो अत्यारे 21મી सदी चाली रही है तो आ 21મી सदीमां आतंकवाद ए आखड़ा कोई पण एक देश माटे नहीं पण दरेक देश माटे आपणा आखा मानव समाज माटे एक समस्या बनी गई है। विश्वना केटलाक देशों द्वारा फैलावामां आवतो आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बनी रह्यो छे। बराबर एटले आ केवी समस्या छे तो के आ छे वैश्विक समस्या छे। केवी समस्या छे तो के वैश्विक समस्या। बराबर आ याद राखजो। तमने नीचे एवो प्रश्न पूछाय कि भाई आतंकवाद एक केवी समस्या है तो तमारे जवाब शू लखवानो है वैश्विक समस्या है। मतलब कि विश्वनो कोई पण देश एवो नहीं कि जे आतंकवादनी असर हेठळ न होय। ते मानव अधिकारनो नाश करे छे। भय अराजकता अराजकता एटले अंधाधुंधी टूंकमां हिंसा फैलावी बराबर अशांति वगैरह उत्पन्न करे छे। आम तो आतंकवादनो कोई धर्म के संप्रदाय साथे संबंध होतो नथी। आतंकवादीओनो उद्देश्य एवो न होय कि चोक्कस धर्मना लोकोनो नाश करवो, चोक्कस धर्मना लोको छे एना देश उपर आक्रमण करवो। एने धर्म संप्रदाय कांई लेवा देवा नथी। एनो टार्गेट शुं होय? देशनी सरकार। कोई पण देशमां आक्रमण करवुं, देशनी सरकार छे एने थोड़ाक समय माटे स्थगित कर देवी अने देशनो विकास अटकावो। आ एनुं मुख्य शुं छे उद्देश्य होय छे। आम छतां आतंकवादने धर्म साथे जोड़ी देवानो कायरतापूर्ण अने घृणास्पद कार्य करता होय छे। छतां तमे जो आतंकवादीओ छे ए धर्म साथे एने जोड़ी दे छे। बराबर घणा बधा एवा देशो छे के एमां धर्मना नामे आक्रमण करे कि भाई अमारा धर्मना लोकोने तमारा देशमां आम थाय छे तेम थाय छे एने न्याय आपो आम करो तेम करो। पछी अलग अलग प्रकारना जे आक्रमणों है एनी शुं आपता होय छे धमकी आपता होय छे। आतंकवाद कोई पण राष्ट्र माटे केवुं छे एना विकास माटे अवरोधरूप छे। कोई पण देश होय आतंकवादी आक्रमण थाय एटले एनो विकास केवो थाय? रुंधाय। आतंकवाद ए हिंसा संबंधी विचार छे। जे प्रकृतिनो सिद्धांत आपणो कुदरतनो सिद्धांत कयो छे? जीवो अने जीववा दो एनो शुं करे छे? उल्लंघन करे छे। आपने भगवाने सरस मजानुं दरेकने जीवन आप्युं छे छतां तमे जो ए जीवવાનો जे अधिकार छे ए आतंकवादी आपणी पासेथी छीनवी ले छे। प्राकृतिक जे सिद्धांत छे एनुं उल्लंघन करे छे। हवे जो आतंकवादी एटले शुं तो एनी एक सिम्पल व्याख्या आपेली छे कि आतंकवाद एटले घणा गांठिया लोको द्वारा संगठित आयोजित अने जाणी जोईने करवामां आवतुं अनैतिक अने हिंसात्मक कृत्य छे। आ व्याख्या टीक करजो। आतंकवाद एटले आतंकवाद एटले गण्या गांठिया लोको द्वारा गण्या गांठिया लोको द्वारा शुं कीधुं छे? संगठित आयोजित अने जाणी जोईने। बराबर संगठित आयोजित अने जाणी જોઈને
કરવામાં આવતું અનૈતિક કૃત્ય બરાબર। આ તમારે વ્યાખ્યા તમે આતંકવાદની ટૂંક નોંધ લખો એટલે કમ્પલસરી તમારે આ વ્યાખ્યા છે લખવી પડે કે જાણી જોઈને કરવામાં આવતું અનૈતિક કૃત્ય। પહેલાં આયોજન કરવામાં આવે, સૌથી પહેલાં તો ટ્રેનિંગ લેવામાં આવે, ટ્રેનિંગ લઈને પછી ચોક્કસ પ્રકારે કોઈ પણ જગ્યાએ આક્રમણ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવે અને પછી તે આયોજનને પાર પાડવામાં આવે। જો આતંકવાદીઓ કેવા કેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે તો કે એક તો આત્મઘાતી હુમલાઓ। આત્મઘાતી હુમલા એટલે કોને કહેવાય? પોતે જ તે પોતાની સાથે બોમ્બ બાંધે, બરાબર, જેને માનવ બોમ્બ કહેવાય। પોતે તો એ બોમ્બના ટાઈમર પ્રમાણે, બરાબર, બોમ્બ ફૂટે એટલે મરી જાય, પણ સાથે સાથે કેટલા લોકોને એ વ્યક્તિ મારતો જાય। આત્મઘાતી હુમલા, હથિયારો સંતાડવા, બરાબર, વિમાન હાઈજેક કરવા, બરાબર। આપણે જમીન નામનું એક પિક્ચર છે, એ પિક્ચર તમે જો આપણા ભારત દેશમાં એક સત્ય ઘટના બની ગયેલી, વિમાન આખું હાઈજેક કરેલું આતંકવાદી, એની પરથી આખું પિક્ચર બનાવેલું છે। અપહરણ કરવું, બરાબર, પછી પૈસા પડાવવા ધમકી આપીને, પછી બધી કેફી દ્રવ્ય છે નશાકારક એની હેરાફેરી કરવી, તો આ બધા આતંકવાદના શું છે? કૃત્યો હોય છે। હવે જો આપણા ભારતમાં આતંકવાદની સમસ્યાથી તો આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ, પણ બીજી એક સમસ્યા છે બળવાખોરી સમસ્યા। હવે આતંકવાદ અને બળવાખોરી વચ્ચેનો ભેદ આપણે સમજવાનો છે, તો અહીંયા આપણે લખીએ આતંકવાદ અને બળવાખોરી, બરાબર, કે ભાઈ આતંકવાદ કોને કહેવાય અને બળવાખોરી કોને કહેવાય, બરાબર। આતંકવાદ એટલે શું અને બળવાખોરી એટલે શું? તો આ બંનેનો તફાવત, બળવાખોરી એ રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે, જ્યારે આતંકવાદ એ વૈશ્વિક સમસ્યા છે। જો આ તો આપણે હમણાં ભણી ગયા કે ભાઈ આ કેવી સમસ્યા છે, તો કે ભાઈ વૈશ્વિક સમસ્યા છે। આ કેવી સમસ્યા છે, તો કે રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે। હવે આગળ પોતાના સરકાર વિરુદ્ધ પ્રાદેશિક ફલક, દેશ વિરુદ્ધ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક, આ જે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ધરાવે છે, આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક, અને આ સમસ્યા છે પોતાના દેશ કે સરકાર વિરુદ્ધ। હવે આગળ સ્થાનિક લોકો હોય પણ ખરા અને ન પણ હોય। અહીંયા આગળ સ્થાનિક લોકો હોય પણ અને ન પણ હોય, જ્યારે અહીંયા આગળ સ્થાનિક લોકો, અને છેલ્લે શું કીધું છે? જે તે દેશનો વિકાસ અટકે, બરાબર, રાષ્ટ્રનો વિકાસ અટકે, અને અહીંયા જે તે પ્રદેશનો વિકાસ અટકે। ચાલો હવે આપણે ધ્યાનથી સમજીએ, જો ધ્યાન રાખજો। જો આ તફાવતના મુદ્દા છે ને એ તમારે યાદ રાખવાના છે, બરાબર। આ જે તફાવતના મુદ્દા છે એ તમારે શું રાખવાના છે? યાદ રાખવાના છે। હવે જો અહીંયા આગળ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ અને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિનો તફાવત આપણને આપેલો છે। જો આતંકવાદ એટલે વૈશ્વિક સમસ્યા છે, આતંકવાદીની પ્રવૃત્તિ દુનિયાના ઘણા બધા દેશોમાં જોવા મળે, જ્યારે બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ છે ને જે તે રાષ્ટ્રની પ્રવૃત્તિ છે। માનો કે દાખલા તરીકે ભારતમાં બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ જોવા મળે તો બીજા કોઈ દેશમાં ન પણ જોવા મળે। આતંકવાદ જે છે ને એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ધરાવે છે, આતંકવાદીઓ ગમે તે દેશમાં આક્રમણ કરી શકે, જ્યારે બળવાખોરી એ પોતાના દેશની સરકાર વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિ છે। માનો કે બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કહેવાય કોને? માનો કે આપણું ગુજરાત રાજ્ય છે, આપણે આપણાથી ઉદાહરણ લઈએ, આપણા ગુજરાત રાજ્યના અમુક લોકો આપણી ગુજરાત સરકાર સામે અમુક જરૂરિયાતો રજૂ કરે
હવે આપણી ગુજરાત સરકાર છે એ જરૂરિયાતો પૂરી કરતી નથી. પછી એકવાર રજૂઆત કરે, બે વાર રજૂઆત કરે, પછી આપણા ગુજરાતના લોકો કંટાળે, એટલે પછી શું કરે, અમુક એવા સંગઠનો બનાવે આતંકવાદીઓ જેવા, હથિયારો એવા જ વાપરે, એ આખા સંગઠનો છે સરકાર સામે લડતા હોય, બરાબર. તો આને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કહેવાય. આમાં હંમેશા કયા લોકો હોય? સ્થાનિક લોકો હોય. બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ જે પ્રદેશમાં ચાલતી હોય ને તેમાં એ પ્રદેશના જ લોકો હોય. જ્યારે આતંકવાદીઓમાં એવું ન, આતંકવાદી તો મોટાભાગે તમે જોજો દેશની બહારનો વ્યક્તિ જ હોય, સ્થાનિક લોકો હોય અથવા ન પણ હોય. બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ એટલે આપણી જરૂરિયાતો પૂરી ન થાય એટલે આપણી સરકાર સામે આપણે સંગઠન બનાવીને જે લડીએ ને એને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કહેવાય. પણ બંનેનું કામ એક જ છે, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ અને બળવાખોરી બંનેનું કામ કેવું? એક જ, હિંસા કરવી. આતંકવાદીઓ છે કોઈ પણ દેશ ઉપર આક્રમણ કરે એટલે આખા દેશનો વિકાસ અટકે, અને બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ જે તે પ્રદેશમાં ચાલતી હોય છે એટલે માત્ર ને માત્ર એ પ્રદેશનો વિકાસ અટકે છે. આપણા ભારતની અંદર તમે જુઓ તો હાલમાં આપણું જે પૂર્વ ભારત છે એની અંદર અસમમાંથી છૂટા પડેલા 7 રાજ્યો, એની અંદર બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, બરાબર. અસમ છે, નાગાલેન્ડ છે, મિઝોરમ છે, મણિપુર છે, ત્રિપુરા છે, આ બધા રાજ્યોમાં હાલમાં બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. તો એ બધા રાજ્યોનો વિકાસ કેવો થાય છે? ઓછો, બરાબર. તો અહીંયા આગળ બળવાખોરી પ્રવૃત્તિની વાત થઈ ગઈ પૂરી. હવે નક્સલવાદી આંદોલન આપણે જોવાનું છે. કયું આંદોલન જોવાનું છે? નક્સલવાદી આંદોલન. નક્સલવાદી આંદોલન. હવે જો નક્સલવાદીઓ એટલે શું? આજે બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કીધી ને, એ બળવાખોરી પ્રવૃત્તિનો જ એક ભાગ છે. નક્સલવાદી એટલે આતંકવાદી નહીં. નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિ એટલે કોના જેવી પ્રવૃત્તિ? બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ છે, સેમ એની જેવી. માઓ ત્સે તુંગના નેતૃત્વ નીચે ચીનની ક્રાંતિથી પ્રેરણા લઈ નક્સલવાદી આંદોલનનો ભારતમાં સૌપ્રથમ શરૂઆત 1967માં પશ્ચિમ બંગાળથી. બરાબર. નેતૃત્વ કોનું? માર્ગદર્શન શેમાંથી લીધું? માઓ ત્સે તુંગ. બરાબર. એટલે પ્રેરણા માઓ ત્સે તુંગ નામનો વ્યક્તિ. પ્રેરણા શેમાંથી લીધી? તો કે માઓ ત્સે તુંગ. શરૂઆત 1967 પશ્ચિમ બંગાળ. ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? 1967માં પશ્ચિમ બંગાળમાંથી, પશ્ચિમ બંગાળમાં નક્સલબારી નામનો વિસ્તાર, આની અંદર કયો વિસ્તાર? નક્સલબારી. બરાબર. નક્સલબારી નામના વિસ્તારના અમુક લોકો છે એને પોતાની જરૂરિયાતો રજૂ કરી, સરકારે જરૂરિયાતો પૂરી ન કરી એટલે એ લોકોએ પોતાનું સંગઠન બનાવ્યું, સરકાર સામે લડવાનું ચાલુ કર્યું. હવે નક્સલબારી નામના વિસ્તારમાંથી એ પ્રવૃત્તિ ચાલુ થઈ એટલે કઈ પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવી? નક્સલવાદી. શરૂઆત ક્યારે થઈ? 1967. અને રાજ્ય કયું? પશ્ચિમ બંગાળ. હવે આ લોકોએ શેમાંથી પ્રેરણા લીધી હતી? તો કે ચીનનો એક સામ્યવાદી વ્યક્તિ હતો, માઓ ત્સે તુંગ નામનો વ્યક્તિ, એમાંથી એને પ્રેરણા લીધી. હવે હાલમાં તો તમે જો પશ્ચિમ બંગાળમાં શરૂ થઈ આ પ્રવૃત્તિ, હાલમાં તમે જો કઈ કઈ જગ્યાએ છે? તો કે ભાઈ ઝારખંડમાં, બિહારમાં, આંધ્રપ્રદેશમાં, છત્તીસગઢની અંદર, કેરેલા, ઓરિસ્સા, ત્રિપુરા, મધ્યપ્રદેશ. બરાબર. અને આમાં તમે જો પીપલ્સ વોર ગ્રુપ અને સામ્યવાદી કેન્દ્ર, માઓવાદી સામ્યવાદી કેન્દ્ર, આ બે ગ્રુપ છે એ બળવાખોરીમાં કેવા ગ્રુપ છે? તો કે મુખ્ય ગ્રુપ છે. હવે જો હવે ઉત્તર પૂર્વમાં બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કેવી કેવી ચાલે છે, એટલે આપણે હવે ઉત્તર પૂર્વની વાત કરશું. બરાબર. કોની વાત કરશું? ઉત્તર પૂર્વ. બરાબર. કે ભાઈ આપણું જે પૂર્વ ભારત છે તો એની અંદર બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કેવી કેવી ચાલે છે, એની અંદર કયા કયા ગ્રુપ જોડાયેલા છે? તો જો ઘણી બધી જે જનજાતિના લોકો છે, જે આદિવાસી લોકો છે, એ આ ઉત્તર પૂર્વ ભારતની બળવાખોરી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છે. હવે જો આમાં આપણને એક સરસ મજાનું કોષ્ટક અહીંયા હું રજૂ કરું છું તમારી સામે, એમાં તમે જોતા જજો.
નાગાલેન્ડની અંદર બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે કયું ગ્રુપ કાર્યરત છે? તો કે NSCN, નેશનલ સોશિયાલિસ્ટ કાઉન્સિલ ઓફ નાગાલેન્ડ. મણિપુરની અંદર કયું ગ્રુપ છે? તો કે મણિપુરની અંદર બે ગ્રુપ છે, KNF એટલે કે કુકી નેશનલ ફ્રન્ટ અને KNA કુકી નેશનલ આર્મી. ત્રિપુરામાં 3 ગ્રુપ છે, NLFT નેશનલ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ ત્રિપુરા અને ATTF ઓલ ત્રિપુરા ટાઈગર્સ ફોર્સ અને TUJS ત્રિપુરા ઉપજાતિ ઝુપા સમિતિ. અસમની અંદર કેટલા ગ્રુપ છે? તો કે 4, ઉલ્ફા યુનાઇટેડ લિબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ અસમ, UMF યુનાઇટેડ માઇનોરિટી ફ્રન્ટ, NDFB નેશનલ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ ઓફ બોડોલેન્ડ અને BLTF બોડોલેન્ડ લિબરેશન ટાઈગર ફોર્સ. હવે આ બધા સંગઠનો છે, એ સંગઠનો બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ કઈ જગ્યાએ ફેલાવી રહ્યા છે? ઉત્તર પૂર્વ ભારતની અંદર ફેલાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા આગળ બળવાખોરી પ્રવૃત્તિ, નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિની વાત પૂરી. હવે કાશ્મીરમાં આતંકવાદ, પછીનો મુદ્દો કયો આવે છે? કાશ્મીરમાં આતંકવાદ. હવે જો કાશ્મીરની અંદર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ જે થઈ રહી છે, હવે કદાચ આ મુદ્દો તમે જાતે વાંચીને તમારી જાતે પણ લખી શકો, મૌલિકતાથી તમે લખો તો આમાં કાંઈ વાંધો આવે એવું છે નહીં. 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયો, આપણને ખબર છે. ભારત અને પાકિસ્તાન બે અલગ રાષ્ટ્રો બન્યા, બરાબર. પાકિસ્તાનની જે કૂટનીતિ છે, કૂટનીતિના કારણે આપણા ભારતના કેટલા ભાગ પડી ગયા? 2 ભાગ પડી ગયા. આઝાદી બાદ પાકિસ્તાને કાશ્મીરના કેટલા ભાગ ઉપર પોતાનો કબજો જમાવી રાખ્યો હતો? જો ભારત આઝાદ થયો પછી પાકિસ્તાનનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ કાશ્મીર અમારું છે. થોડું ઘણું તો એને લઈ લીધું 33%, પણ હજી એ લોકો એવું કહેવા માંગે છે કે કાશ્મીરનો ઘણો બધો ભાગ અમારો છે. અને હાલમાં યુદ્ધ દ્વારા એને થોડોક કબજો જમાવ્યો, હજી ભાગ કોની પાસે છે? એની પાસે છે, બરાબર. કાશ્મીર ભારતનું અભિન્ન અંગ હોવા છતાં પાકિસ્તાને એને મેળવવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા છે. 4 વાર તો આપણે યુદ્ધ કર્યા, બરાબર, કાશ્મીર મેળવવા માટે. કેટલી વાર યુદ્ધ કર્યા આપણી સાથે? 4 વખત, બરાબર. છતાં પણ તમે જો 4 વખત, તમને પહેલું યુદ્ધ કહી દઉં. પહેલું યુદ્ધ થયું 1948માં, બીજું યુદ્ધ થયું 1965ની અંદર, ત્રીજું યુદ્ધ થયું 1971ની અંદર, ચોથું થયું કારગિલનું યુદ્ધ 1999ની અંદર. 4 યુદ્ધમાં એ લોકો હારી ગયા. એટલે હવે એ લોકો તમે જુઓ કે આપણને પછાડવા માટે હથિયાર કોને બનાવે છે? આતંકવાદીઓને. હવે આતંકવાદીઓને મોકલે છે. 1988 પછી કાશ્મીરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ વધી ગઈ. અપહરણ કરવું, હત્યા કરવી, બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવા, આ બધી પ્રવૃત્તિ વધી ગઈ છે. તેના પરિણામે કાશ્મીરમાં અનેક કુટુંબો નાચ કૂટે વતન છોડીને સ્થળાંતર કરવું પડ્યું છે. આવા પરિવારો શરણાર્થી તરીકે જીવે છે. બરાબર. કાશ્મીરમાં એક સમયે બ્રાહ્મણોની વસ્તી બહુ હતી, બરાબર. કાશ્મીરમાં બ્રાહ્મણોની વસ્તી બહુ હતી. બ્રાહ્મણ એટલે કાશ્મીરી બ્રાહ્મણો અહીંયા બહુ હતા. પણ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિની અસરના કારણે મોટાભાગના બ્રાહ્મણો છે એ કાશ્મીર છોડીને ક્યાં વ્યા ગયા? અલગ અલગ રાજ્યમાં વ્યા ગયા, બરાબર. કારણ કે વારંવાર આતંકવાદીઓ આક્રમણ થાય, રાત્રે ગમે ત્યારે ઘરની બહાર ભાગવું પડે, ઘર મૂકીને બહાર સતત આખી રાત રહેવું પડે. તો આવી બધી પ્રવૃત્તિથી કંટાળીને વતન છોડીને વ્યા ગયા. હવે જો આપણો ભારત દેશ છે એ આતંકવાદી સમસ્યા સામે ઘણી બધી રીતે લડી રહ્યો છે. ઘણા બધા આપણા સૈનિકો પણ શહીદ થઈ રહ્યા છે. એના માટે ચુસ્ત આયોજન પણ આપણે ગોઠવી રહ્યા છીએ. તો હવે આ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિથી આપણા સમાજ ઉપર અને આર્થિક કેવી અસર થાય? તો સૌથી પહેલાં તો આતંકવાદની સામાજિક અસર આપણે જોશું. આતંકવાદની સામાજિક અસર. સામાજિક અસર એટલે કેવી? સમાજ ઉપર થતી અસર. સમાજ એટલે કોણ? આપણે બધા, બરાબર. લોકો ઉપર કેવી અસર થાય? જો આતંકવાદ સમાજને વિઘટન તરફ દોરી જાય છે, એટલે પહેલો મુદ્દો તમારે શું યાદ રાખવાનો? સમાજને કઈ તરફ દોરી જાય છે? વિઘટન. સમાજમાં એકતા ન રહે. દાખલા તરીકે તમે જો આતંકવાદના કારણે હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે એકતા રહેતી નથી.
હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચેની એકતા તૂટે છે, આખો આપણો સમાજ જે છે એ વિઘટિત થઈ જાય છે. આતંકવાદીઓ ભય, લૂંટફાટ, હિંસા જેવી પ્રવૃત્તિ કરી લોકોમાં સંદેહ એટલે કે ભય ઉત્પન્ન કરે છે, શંકા ઉત્પન્ન કરે છે. નાના બાળકોથી લઈ વૃદ્ધ પર આ ભયની અસર થાય છે અને આતંકવાદી પ્રદેશમાં વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને પણ પ્રતિકૂળ અસર પહોંચે છે. બરાબર. આતંકવાદીઓ શું કરે છે? હત્યા, લૂંટ, અપહરણ. એનાથી નાના બાળકો અને વૃદ્ધો આ બધાને કેવી અસર થાય? નકારાત્મક. આતંકવાદી વિસ્તારમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં કોઈ રહેવા માટે તૈયાર નથી. ત્યાંના બાળકોના શિક્ષણ ઉપર અસર થાય, કારણ કે ગમે ત્યારે આક્રમણ થાય, સ્કૂલ તાત્કાલિક બંધ કરવી પડે, કેટલા દિવસ રજા એનું કંઈ નક્કી જ નહીં. એટલે લોકોનું શિક્ષણ છે, બાળકોનું, એ પણ બગડે છે. ભય, લૂંટફાટ, આ બધાના આ બધાના કારણે લોકોને સતત શેમાં રહેવું પડે છે? બીકમાં રહેવું પડે છે. આતંકવાદના પરિણામે લોકોને એકબીજા પરનો વિશ્વાસ ઘટે છે. બીજું શું? તો કે વિશ્વાસ ઘટવો, ભાઈચારો ઘટવો. બરાબર. આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ થતી હોય ત્યાં આગળ તમે જો લોકોને એકબીજા પરનો વિશ્વાસ ન રહે, કારણ કે લોકો એકબીજાને, કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ હોય ને તો એને આતંકવાદીની દ્રષ્ટિથી જ લોકો જોતા હોય. બરાબર. લોકોને એકબીજા પ્રત્યે વિશ્વાસ રહે નહીં. ઘણીવાર સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ થાય, તેના પરિણામે સમાજ વ્યવસ્થા છિન્ન ભિન્ન થાય છે. સમાજમાં અવ્યવસ્થા અને અશાંતિ ઊભી થાય છે અને આતંકવાદી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં લોકો સામાજિક ઉત્સવો ઉજવી શકતા નથી. પરિણામે લોકો જે છે ને જોડતા જે આંતરવ્યવહારો ખોરવાય છે. મતલબ કે સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ, બરાબર. આતંકવાદી પ્રવૃત્તિના કારણે તમે જો ધર્મ વચ્ચે વિખવાદ ઊભો થાય, લોકો જે છે સમાજમાં વિઘટન. આતંકવાદી, માનો કે અત્યારે આતંકવાદી આક્રમણ થયું હોય તો નજીકમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર આવે છે તો આપણને એ ઉત્તરાયણનો તહેવાર ઉજવવામાં તમે જુઓ રસ ન રહે, ઉત્સાહ ન રહે, કારણ કે આપણે આતંકવાદી આક્રમણની જે અસર છે ને એમાંથી આપણે બહાર નીકળી રહ્યા હોય અને સતત આપણે બીકમાં હોય કે હજી બહાર નીકળશું ને આક્રમણ થશે તો. એટલે લોકોને જોડતા જે ઉત્સવો છે એ ઉત્સવો કેવા બની જાય છે? તો કે નીરસ બની જાય છે. હવે આતંકવાદની આર્થિક અસર, હવે કેવી અસર જોવાની છે? આર્થિક અસર. આર્થિક એટલે કેવી અસર થાય? તો કે આર્થિક અસર એટલે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિથી ધંધા રોજગાર ઉપર કેવી અસર થાય છે. આતંકવાદના પરિણામે વેપાર ઉદ્યોગો માટે પ્રોત્સાહક વાતાવરણ નિર્માણ પામતું નથી. જે તે પ્રદેશનો વેપાર ઉદ્યોગ કેવો થઈ જાય છે? અટકી જાય છે. એટલે પહેલી અસર કઈ? વેપાર ઉદ્યોગી કેવું થાય? અટકે. બરાબર. કારણ કે આક્રમણ થયું એટલે તમે જો આજુબાજુની કંપની, બરાબર, માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર બંધ થઈ જાય, કંપનીઓ બંધ થઈ જાય, કારખાનાઓ બંધ થઈ જાય, એટલે વેપાર ઉદ્યોગ ઉપર કેવી અસર થાય? સૌથી પહેલી વેપાર ઉદ્યોગને ખરાબ અસર થતાં લોકોને રોજગારી માટે શું કરવું પડે? સ્થળાંતર કરવું પડે. બરાબર. એટલે પછીનો મુદ્દો યાદ રાખવાનો કે લોકોને રોજગારી માટે શું કરવું પડે છે? સ્થળાંતર કરવું પડે છે. કારણ કે વેપાર ઉદ્યોગ અટકી ગયો હોય એટલે લોકોને રોજગારીનું સ્થળ માત્ર એક જ ઉદ્યોગ હોય, ત્યાં આગળ ઉદ્યોગ બંધ થઈ જાય, લોકોને રોજગારી મેળવવા માટે ક્યાં જવું પડે? ત્યાંથી બીજા સ્થળે જવું પડે. બરાબર. એટલે રોજગારી માટે લોકોને એક સ્થળથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર કરવું પડે. કેટલાક આતંકવાદી સંગઠનો મૂડીપતિ, ઉદ્યોગપતિ, કર્મચારીઓ પાસેથી ભય બતાવીને નાણાં પડાવે છે. બરાબર. મતલબ કે લોકો પાસેથી નાણાં પડાવવા. બરાબર. ઘણા બધા આતંકવાદીઓ તમે જો મોટા મોટા ફિલ્મ સ્ટારો હોય, મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓને બીક બતાવે, બરાબર, આટલા રૂપિયા આપી જાઓ, બરાબર, કે કાલ સવારે આમ કરવામાં આવશે ને અપહરણ કરવામાં આવશે ને ધમકી બતાવીને પૈસા પડાવે અને એ જ પૈસાનો ઉપયોગી કઈ પ્રવૃત્તિમાં કરે? આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં કરે. આતંકવાદીઓ માદક દ્રવ્યોને હેરાફેરી અને કાળા નાણાં જેવા અસામાજિક કાર્ય કરે છે, જેથી દેશમાં આર્થિક અને સામાજિક સમસ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. એ લોકો તમે જો જે પૈસા કમાવાના એના જે સ્ત્રોત છે એ બધા ગેરકાયદેસર જ હોય. બરાબર. માદક દ્રવ્યની હેરાફેરી કરવી,
હથિયારો છે એ એકબીજા દેશમાંથી એકબીજા દેશમાં વેચવા, તો આવી બધી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને એના કારણે દેશમાં બ્લેક મનીમાં વધારો થાય, સામાજિક અને આર્થિક ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાય. આતંકવાદીઓ આક્રમણ કરે એટલે રેલવે, રેડિયો સ્ટેશન, રસ્તા, પુલ, સરકારી મિલકતો વગેરેને શું થાય છે? નુકસાન. અને સરકારે પછી આ બધું નુકસાન થાય એને રિપેર કરવામાં કરોડો રૂપિયા વાપરવા પડે છે. હવે આપણા વિકાસમાં જે રૂપિયા વાપરવાના હોય એ ક્યાં વપરાય જાય? પછી આ બધી નુકસાન છે એને રિપેરિંગ કરવામાં, એટલે આપણો વિકાસ કેવો થાય? ઓછો થાય. પછી આગળ આતંકવાદના પરિણામે રાજ્યનો જે આપણો વાહન વ્યવહાર ઉદ્યોગ છે, પ્રવાસ પર્યટન ઉદ્યોગ છે, એને નુકસાન પડે છે. એટલે આતંકવાદ એ સામાજિક આર્થિક રીતે કેવું છે? નુકસાનકારક. તો આ જે આતંકવાદી સમસ્યા છે એનો કાયમી ઉકેલ લાવવો પડે, તો જ દેશનો વિકાસ થાય. તો અહીંયા આગળ આ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ છે એની વાત થઈ ગઈ પૂરી. તો મિત્રો હવે આપણું જે 20મું ચેપ્ટર છે એ 20મું ચેપ્ટર અહીંયા આપણે કરીએ છીએ પૂરું. હવે આવતા લેક્ચરની અંદર ફરી પાછું એક નવા ચેપ્ટર સાથે આપણે મળશું. આજનું જે આ બોર્ડ વર્ક છે એ તમારે નોટ કરી લેવાનું છે. આપણે જે કીધું તે પ્રમાણે એ બોર્ડ વર્ક છે એ તમારે બુકની અંદર લખવાનું છે. બરાબર? બોર્ડ વર્ક લખાય છે એટલે તરત જ બુકમાં નીચે શું લખવાનું? હોમવર્ક લખવાનું. બરાબર? આટલી પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની છે. આજનો લેક્ચર અહીંયા રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં પાછા આપણે મળશું. ત્યાં સુધી બાય, આવજો.